Hello. Hello, can you hear me? Hello, hello. Hello, can you hear me? Hmm. You see, can you hear me? Hey, you have to switch on mic. Hmm. Can you listen me? Can you hear me? ए तिमीहरूको माइक अफ छ मैले खोलिदिए यताबाट छैन मैले सबैको अनम्युट गरिदिएस् Hey, can you hear me? Say by sign yes. Yes. यो who is this? Oppo F9. तिम्रो भोइस आइरहेको छैन त्यो उताको म्युट अनम्युट गर्नु न अनम्युट त्यहाँ यहाँ स्क्रिनको मुनि के हो मोबाइलमा कहाँनेरि हुन्छ हैन त्यो त्यसलाई अनम्युट गर्नु पर्यो म्युट भनेको होला त्यसलाई अनम्युट गर्ने अनि नि तिमीहरूको आवाज सुन्छु गर्नै आएन त्यहाँ हेर न केही बिग्रिदैन कहाँ कहाँ के अप्सन छ ल हटि नै हाल्यो भने फेरि जोइन गर्न पाइन्छ पहिला त्यो गर त भोइस चाहिँ अन गर
ल मेरो आवाज चाहिँ सुन्यो ल त्यसो भए आज 3 जनामा म यो पढाउने भए अब यो पढाएको कुरोलाई म फेरि भर्चुअल क्लासमा पनि हाल्दिन्छु जसको छुटेको छ त्यो पछि हेर्छ ओके ल अब तिमीहरू मेरो यो कम्प्युटरको स्क्रिन हेर्ने छौ ल यो मैले आज व्हाट्सएप ग्रुपमा यो क्वेशनहरु पोस्ट गरिदिएको थिएँ जसले हेरे छैन त्यो व्हाट्सएप ग्रुप पनि चेक गर्नु तिमीहरू अर्को यो 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 क्वेशनहरु पनि मैले पोस्ट गरिदिएको थिएँ हैन यो जम्मा 17 यसमा अलिकति के छ भने त्यो त्यही डिग्री ग्रेड ग्रेडियन अहिले आएको छैन त्यहीसँग रिलेटेड कुराहरु हो अलि फरक पनि छ आज म 2-3 वटा सोलुसन सिकाइदिन्छु त्यसपछि बाँकी भोलि पनि गर्दिन्छु भोलि फेरि यसरी नै यही टाइममा लाइभ क्लासमा जोइन हुने अब लेट अस गो टु सोल्युशन्स देखिन्छ यो देखिन्छ स्क्रिन ए इशाराले भन न यस नो जस्तो the questions which I had posted in WhatsApp group from them I have picked up 3 questions to solve and this type of some of these questions you might have done in 8th class also so Sneha, who is Sneha? Let us start. Among them, 5 number question was the angles of a triangle are in the ratio 1:2:7. The size of 3 angles of a triangle are in the ratio 1:2:7. Find the angles in grade. Mind it. You have to find the answer in grade. So how you can solve? Let A, B and C be 3 vertices of any triangle and ratio is 1:7 of 3 angles. So let angle A is X, then angle B will be double, ratio 2x and angle C will be 7x. So this we have supposed. Okay. So and we know in any triangle the sum of 3 angle is 200 grade. In degree how much it is? 180. Is it? So in grade it will be 200 grade. Sum of 3 angles of any triangle will be 200 grade. Now write the value of 3 angles ABC. X plus 2x plus 7x equal to 200. So total is 10x equal to 200. So x will be 200 by 10 equal to 20 grade. Is it? So now we have got the value of x in grade. Isa has also joined. So those who have joined late, I have posted exercise in WhatsApp group. From there you download in your mobile or laptop and try to solve yourself. Among those questions, I have picked up some questions for sample solution and I am explaining those solutions. So angle A was X, so X means 20 grade. Angle B is 2x, so 2 into 20, 40 grade, and angle C equal to 7x, 7 into 20, 140 grade. So your voice is not coming, otherwise you could have asked me questions.
Someone is speaking. Who is this? Sneha? Sneha? Yes, sir. Where is your video? Is not there. Start your video. Okay, sir. Wait. And don't worry, no need to worry now, because I'll immediately after this live class is over, I will post in virtual class. From there you can access all this. Okay, sir. So this is solution of one question. Now let us move to second page. Tool बनाइदिन्छु एकदम जल्दी देखिन्छ उताबाट. So is my handwriting visible from your side? Yes, sir. So I have picked up 7 number question from that list of questions. So two angles of a triangle are in the ratio. See, you know, in triangle there are 3 angles, but question is describing about 2 angles. 2 angles are in the ratio 5:6, and the third angle is 81 degree. Find the angles in grades. Now in the end you have to find all 3 angles in grade. So we have imagined triangle ABC, where angle A is 5x because ratio was 5:6. One angle 5x, another angle 6x, and third angle's actual measurement 81 degree. This is given in question, is it? Now here, since one angle was in degree, so we will start our work in degree. So sum of 3 angles is 180 degree. You all know, is it? Yes. तिमीहरू के अरे आयुषी र रेचल तिमीहरूको आएन त्यो स्नेहालाई सोध न कसरी गरेको छ, उसको त भोइस आइरहेछ. तिमीहरूको उताबाट म्युट छ. So done. कसको डन? यो त तिम्रो छँदैछ, स्नेहाको छँदैछ, रेचल र आयुषीको आएन. सर मेरो आयो. कसको आयो? आयुषी. ए आयुषीको आयो, रेचलको आएन. रेचल नै छैन कहाँ गयो? ल ठिक छ, ल हेर्दै गर. अहिले मेरो त सुनिन्छ नि? यस सर. कहाँ गयो रेचल? अब यो 3टा जोडेर 180. यो हेर त, 5x plus 6x is 11x equal to 81. Move to right side, 180 minus 81 degree. So 180 minus 81 is how much? 99. So 11x is 99 degree. So x will be 99 by 11 equal to 9 degree. So means we have got value of x, that is 9 degree. So what are the angles? One angle is 5x, one angle is 6x. So angle A is 5x, so 5 into 9, 45 degree. In this line only, but see question, find the angles in grades. Find the angles in grades. तो मैले यी सिद्धाइदिए एकै लाइनमा. 45 degree equal to degree multiplied by 10 by 9 becomes grade. Is it? So 45 into Yes, 10 by sir. 9. 9 5 is 45. So 5 10 is 50. It is 50 grade. Similarly, 6x do similarly. 9 6 is 54. 6 10 is 60 grade. And third angle was 81 degree. That is 81 into 10 by 9 grade. So 9 9 is 81, 9 10 is 90 grade. So what are the measurement of 3 angles? 50 grade, 60 grade, and 90 grade. So अब एउटा अझै क्वेशन ध्यान दिएर सुन. The difference of number of grades and the number of degrees in the same angle. एउटा कुनै एंगल छ, यस्तो हिसाब दिमागमा ल्याऊ.
एउटा कुनै एंगल यस्तो एंगल त्यसलाई डिग्रीमा नाप्ने त्यही एंगललाई ग्रेडमा नाप्ने के हुन्छ फरक हुन्छ कि हुँदैन नम्बर जस्तो राइट एंगल डिग्रीमा नाप्दा कति हुन्छ राइट एंगलको ल ए राइट एंगलको डिग्री मेजरमेंट कति हो 90 Yes. त्यही राइट एंगलको ग्रेड मेजरमेंट कति हो 100. यस फरक पर्छ नि त्यही यहाँ भन्न खोजेको तर यहाँ राइट एंगल होइन एउटा कुनै एंगल छ जसलाई ग्रेडमा नाप्दा र डिग्रीमा नाप्दा त्यो दुईटा नम्बरको फरक 16 आउँछ जस्तो राइट एंगलको एक्जाम्पल ल्याउ त डिग्रीमा 90 अनि ग्रेडमा 100 त डिफरेन्स कतिको आयो 10 को आयो होइन 100 minus 90 यहाँ भन्न खोजेको के हो भने the difference in the number of grades and the number of degrees is 16 so find that angle in degree त्यो एंगल डिग्री कति हो त त्यसको लागि हामी के गर्यौ let the angle measures x degree डिग्रीमा त्यसको नम्बर कति आयो x अब के गर्ने x डिग्रीलाई ग्रेडमा कन्भर्ट गर x into 10/9 ग्रेड तो कति भयो 10x upon 9 ग्रेड अब भन त त्यो एंगल को डिग्री में कति नंबर आयो x ग्रेड में कति नंबर आयो 10x/9 oh now question is saying that the difference in those two number is 16 तो घटाओ तो यो 10x/9 minus x equal to यो नंबर 16 अब यसलाई एलसीएम लिने 10x minus 9x by 9 equal to 16 means x equal to 144 हाम्रो ऑब्जेक्टिव पनि डिग्री में निकाल्ने थियो तो यही सकियो यो के हो 16 9 जा 144 तो यो x को भ्यालु तो डिग्री में छ यो एंगल हैन ग्रेड में भएको भए 10x/9 निकाल्थ्यौ क्वेश्चन इज आस्किङ फाइन्ड द एंगल इन डिग्री सो x equal to 144 degree is it so this is all now the remaining question you try yourself in home you practice all day how much you can tomorrow again we will join live class at the same time then I will ask your reaction and which you could not solve that I will do it again okay so this is end of live class you know you in lockdown period don't move here and there ये को आयो ढिलो आउने को तो काम न दे ढिलो आउने को अब यो लाइभ क्लासमा त काम छैन यो सकिने बेला भयो अब म यो भिडियो सबै भर्चुअल क्लासमा हाल्दिन्छु त्यहाँबाट अब तिमीहरुले हेर्ने तर यो भर्चुअल क्लासमा तिमीहरुको त कमेन्ट म लिन सक्दिन अब भोलि फेरि यस्तै लाइभ क्लास त्यही टाइममा हुन्छ 10:30 बजे तिमीहरु तयार बस्ने अरु साथीहरुलाई पनि खबर गर ठीक छ अब भोलि यो च्याप्टर सकिनु पर्यो त्यसपछि रेडियन सर्कुलर मेजरमेन्ट को हामी थाल्ने 2 दिन त्यसमा लाग्छ त्यसपछि हामी sin थीटा cos थीटा मा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मा जान्छ ल so now so I hope you have enjoyed your class and was there any difficulties Neha No sir, it was easy. अब यो तरिका राम्रो छ हेर म पहिलेदेखि बनाएर राख्छु सोलुसन यो त कम्प्युटरमा तुरुन्तै बनाउन सकिदैन टाइम लाग्छ पेपरमा बनाउँछु त्यो म यो कम्प्युटरमा हाल्छु अनि तिमीहरुलाई डिस्प्ले गर्छु हैन त तिमीहरुलाई आधी घण्टा पढाउन मैले 1 घण्टा तयारी गर्नुपर्छ यो तयारी गरेर राख्ने तिमीहरु पनि त्यही हिसाबले अब बानी बसाल्नु पर्यो यो इलेक्ट्रोनिक तरिकाले कसरी पढ्ने किनभने अब स्कुल
1-2 महिना 3 महिना नखुल्न सक्छ। सबैतिर सबै निको भएपछि मात्रै स्कुल खुल्छ। हाम्रो मात्रै होइन, नेपालभरि, नेपाल इन्डिया अरू देशको पनि त्यही हालत छ। त्यसैले यो पानी बसाल्नु पर्यो। हामी नयाँ नयाँ तरिका खोजिरहेछौँ। अझै यसलाई इलेबोरेट गरेर अब त्यही भर्चुअल क्लास भित्रै लाइभ क्लास पनि हुन्छ। त्यसको लागि हामी प्रिपरेसन गर्दैछौँ। अहिलेलाई यसरी बाहिरबाट यो जुम भन्ने सफ्टवेयरबाट गर्दैछु हैन। पछि त्यो स्कुलको जुन त्यो लगइन छ त्यसैबाट हुन्छ। ल मेगा ईशा यिनीहरूलाई लाज लाग्यो। मेगा Yes, sir. ल अब तिमी ढिलो आयो, यो ईशा पनि ढिलो आई, रोजी त अलि अगाडिदेखि थिए। होइन सर, लाइन गएको थियो। मोबाइलमा लाइन जान्छ? होइन, वाइफाई को। अब वाइफाई को लाइन गयो भने के गर्ने? इन्भर्टर छैन घरमा? अनि अन गर्दा अहिले आयो अनि के गर्ने? अघिदेखि थिए सर। ए ल ठिक छ, डोन्ट वरी, म यही कुरोलाई अब भर्चुअल क्लासमा हालिदिन्छु ल। त्यो ओके सर। कुरा फेरि रिपिट गरेर हेर्ने, अस्तिको कुराहरू पनि हेर्ने र घरमा बिजी हुने, बनाउने हिसाबहरू बनाउन कोसिस गर्ने। कोसिस गर्दा फेलियर हुन्छ, त्यसैबाट सिकिन्छ। त्यो नभएको कुरो मलाई यसरी देखाउनु भोलि, यसरी देखाउने सर यो आएन मलाई होइन, त्यसरी अनि म कमेन्ट बनाउँछु यो गल्ती भयो, यसरी भयो। अनि भोलिदेखि अझै तिमीहरू साथीहरूलाई फोन गर, ल यस्तो क्लास भइरहेछ अप्सनल म्याथको। अब यो त यो डिग्री ग्रेड रेडियन भनेको अलि सजिलो कुरा हो। त्यसपछि जुन सुरु हुन्छ त्यो फेरि अलि गाह्रो कुरा हुन्छ। ठिक छ, अब यो यसको टाइम सकिने बेला भयो। अब अहिले बन्द गरिदिन्छु। जसको छुट्यो तिनीहरूले त्यो भर्चुअल क्लासमा गएर फेरि हेर्न पाइन्छ एकछिन, आधी घण्टा पछि। ल सो बाय फर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, वेलकम।